कल सरदार परमजीत सिंह सरना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमेडी शो कहांगा कि जिस तरीके दे बचपने वाली गल्लां उन्होंने लोगों के विच संगत दे विच कीती है, इस उम्र दे विच जाके जिस तरीके दे नाल बुजुर्ग और बच्चे च फर्क नहीं रह जाता, उही गल्लां कल उन्होंने हासोहीन वालियां जिहड़ियां अपने बयानां दे विच कीतियां, मैं उहदे बारे चानना पावांगा क्योंकि उन्होंने इस बचपने दे विच कई इल्जाम लाए ने। सब तो पहला उन्होंने कहा जी कि जिहड़े महाराज के स्वरूप असीं रोके ने, इहदे करके सानू दिल्ली की संगत ने बड़ी शलाघा की है। मैं समझदा कि एक ते चोर उपरों चतुराइया, ये जिहड़ी कहावत बनी है बिल्कुल टुकदी है दोवां भरावां दे उत्ते कि गुरु महाराज के घर दी सेवावां नूं तुसीं रोक के गल करो और कहो जी कि दिल्ली की संगत तुहाडे नाल है। दिल्ली की संगत के 99.9% बंदियां ने सानू शलाघा की है। ये गुरु घर दे नाल जिहड़ा तुसीं धरो कमाया है, क्योंकि हमेशा तुसीं पाकिस्तान का कोई मुद्दा जिस वक्त उठता है उहदे विच उन्हां दीयां सरकारां दे नाल तालमेल करदे हो, सरकारां दे एजेंट बन के उन्हां दे विच जिहड़े काम रोकने हुंदे उत्थों सरकारां को रुकवाए जाते हैं और जिहड़े हिंदुस्तान दी सरकारां नूं वापस नहीं आते, दिल्ली की संगत नूं वापस नहीं आते, तुसीं ओह काम जाके पाकिस्तान दे विच करदे हो। ये तुहाडा पिछोकड़ रहा। कल तुसीं गल कीती कि जी मेरे उत्ते इल्जाम लाया हरमीत सिंह कालके ने कि जी मैं गुरु घर की जायदाद खुर्द-बुर्द की है और मैं उहदा बारे अकाल तख्त साहब के जथेदार नूं कहांगा। मैं सरना साहब तुहानूं कहना चाहता कि तुसीं इन्नी दूर जथेदार अकाल तख्त साहब कोल क्यों जा रहे हो? जब तुसीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तुहाडे खब्बे हत्थ ते तुहाडा वो साथी अज बैठा है जिन्हें तुहाडे खिलाफ सनलाइट कलोनी दे विच 420 का मुकदमा किया, जिन्हें तुहाडे खिलाफ गुरुद्वारा बाला साहब नूं वेचण दे मुकदमे किए। सरदार कुलदीप सिंह भोगल तुहाडे नाल बैठे हैं। तुहानूं इन्नी दूर जाण दी लोड़ की है? संगत देखदी पई है। संगत दे समय दे विच तुहाडे प्रधानगी दे समय दे विच संगत ने तुहानूं उत्थों कढिया। जिस तरीके दे नाल गुरु घर की जायदाद नूं तुसीं अपने नाम ते अपने परिवार के नाम के उत्ते ट्रस्ट बना के खाउण की कोशिश की सी, तुहानूं सरदार कुलदीप सिंह भोगल ने उहदी FIR कराई है, उन्हां कोल पुछ लवो। दूसरे पासे तुहाडे हत्थ ठोका तुहाडे खास अज की डेट तुहाडे हमसाया बड़े हुए सरदार मनजीत सिंह जीके ने तुहाडे उल्ते इल्जाम लाए ने कि गुरु तेग बहादुर साहब के स्थान की जिस वक्त खुदाई हुई उहदी मिट्टी तुसीं जिहड़ी है 1,65,00,000 रुपए की वेची है। तुहानूं इहदे बारे ते इन्नी दूर जाण की लोड़ ही नहीं है। ये लोग रोज़ शामी तुहाडे नाल चाह ते बैठते हैं, तुसीं इन्हां कोलों डिटेलां मंग लो, बई तुसीं मेरे ते इल्जाम लाए सी, ये गल ठीक है कि गलत है, यही तुहानूं जवाब दे देणगे। सो इस करके जिहड़ियां तुसीं इल्जामबाजी साडे लोगों ते गल करदे हो। गुरु ग्रंथ साहब के बारे तुसीं कहा जी कि मैं जथेदार साहब नूं कहांगा कि गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी की है। मैं बिल्कुल कहना कि जिहड़ा इंसान गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी के बारे सोचे भी उन्होंने अकाल तख्त साहब से बुला के पंथ तो छेक देना चाहिए। और ये गल मैं इस करके कह रहा क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अकीदा रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज से भरोसा रख के अज इत्थे गुरु घर की सेवा के बैठे आ। और तुसीं जिन्हां पार्टी दे विच अज प्रधानगियां कर रहे हो उन्हां पार्टी के अपने प्रधानों नूं पुछो कि जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबियां हुईयां, जिहड़े बरगाड़ी का कांड होया, क्या उहदे जिम्मेवार वो पार्टी नहीं? अज पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया दे विच पता है कि पंथ की सिरमौर जथेबंदी श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा हाशर होया वो सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेदबी और जिन्हां की प्रधानगी हेठ हुई उन्हां दे कोल होया। 328 स्वरूप महाराज के गायब होए। तुसीं एक 10 साल कई महीने कई साल तुसीं सड़कों के उत्ते लड़ाई लड़ते रहे हो, इहदे उत्ते गल करते रहे हो और जिस दिन तुसीं उन्हां दी झोली जाके बैठते हो तो तुसीं कह दिंदे हो क्लैरिकल मिस्टेक है। सो लोगों नूं गुमराह करना बंद करो, जिहड़ी गल्लां तुसीं कर रहे हो। और ये जिहड़ी गल तुसीं बार बार दूजियां दे उत्ते इल्जाम लांदे हो जी कि इहदे उत्ते या इहदे दादे दे उत्ते, मेरे दादे दे उत्ते तुसीं गल करदे हो। मैं एक गल बड़ी चंगी तरीके दसना चाहता कि कल भी तुसीं जिहड़ा इल्जाम लांदे सरदार अवतार सिंह हित जिहड़े इस दुनिया च नहीं रहे, मैं उन्हां बारे नहीं बोलना चाहता सी, मगर तुसीं जिहड़ा नाम लिया उस नाम कारण मैं समझदा वां कि मैनूं अज उहदी भी क्लैरिफिकेशन देनी पेगी कि सरदार अवतार सिंह हित दे बारे जिहड़ियां स्टेटमेंटां तुसीं दिंदे आए हो अज तक, वो भी तुहाडे सामने ने, तुसीं जग चाहे और तुसीं उहदे बारे आप चिंतन कर लो कि तुसीं की कहना चाह रहे हो और तुसीं अगों की नहीं की कहा। सो ये जिहड़े पॉइंट तुसीं कल बोले ने मैं उहदी तुहानूं एक पहले क्लैरिफिकेशन दी है और संगत के सामने रखी है। और दूसरी गल जिहड़ी तुसीं 2 दिन पहला
ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਏਡੀ ਬ੍ਰੋਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਗਤੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਬਦਲ, ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹਦਾ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਨ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਤਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਮਗਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਮਗਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਏ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਮਗਰ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮਰੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਰੋਸ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੈਲਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਹੀ ਰੋਸ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।